ملک ریاض کی پوسٹ نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے ہیں۔ ملک ریاض پر کس کا دباؤ تھا؟ عمران ریاض خان نے پوسٹ مارٹم کر دیا۔ آئے ناظرین، سب سے پہلے ملک ریاض کی ٹویٹ دیکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ گزشتہ روز ملک ریاض نے ایک پوسٹ کی تھی جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ آئے ناظرین، میں آپ کو پوسٹ پڑھ کر سناتی ہوں، پھر بات کرتے ہیں کہ اس پوسٹ کے حوالے سے عمران ریاض خان نے کیا رد عمل دیا ہے۔ ملک ریاض خان نے پوسٹ میں لکھا تھا کہ میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں۔ اب 1 سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر سمجھوتہ کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادہ کے طور پر استعمال کرے۔ پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کروانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا۔ 1996 سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا ہے۔ آج بھی ذاتی حیثیت میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اوور مائی ڈیتھ باڈی، اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم رہوں گا۔ روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح دیوار کے ساتھ دھکیل دیا جا رہا ہوں، لیکن کسی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں حفاظت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد کرے گا اور مجھے سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اس ٹویٹ کے بعد عمران ریاض خان نے اپنے یوٹیوب چینل میں اس ٹویٹ کے حوالے سے بات کی تھی اور انہوں نے وضاحت کی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آئے ناظرین، وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ملک ریاض صاحب نے انکار کر دیا صاف۔ ملک صاحب نے انکار کیوں کیا، اس کی وجوہات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، نارملی تو آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے نا کہ ملک ریاض صاحب نے غلط بات ماننے سے انکار کیا، تو ایکچولی تو بات یہی ہے، کیونکہ ملک ریاض صاحب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اب وہ زیادہ کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے، اور جن لوگوں نے ان سے رابطہ کیا، یعنی آصف علی زرداری صاحب کا مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملک ریاض صاحب کو منانے کی کوشش کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ملک ریاض صاحب کو منانے کی کوشش کی، کچھ باہر جو لوگ ہیں ان کو استعمال کیا گیا، انہوں نے ملک ریاض صاحب کو منانے کی کوشش کی، اور انہوں نے انکار کر دیا سب کو کہ جناب میں یہ نہیں کر سکتا، میں ایسی گواہی نہیں دوں گا جو جھوٹی ہے۔ تو ملک صاحب نے جھوٹی گواہی دینے سے انکار کر دیا، اور اس کی کچھ ریزنز تو یہ ہے کہ عمر کے جس حصے میں ملک صاحب ہیں، خود بھی وہ بیمار ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ مزید کوئی ایسا کام کرے جس سے یعنی ضمیر بھی وہ چیز ہوتی ہے نا، تو ملک صاحب نے کہا نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض خان کا کہنا ہے کہ ملک ریاض کا پہلے تو یہ ٹویٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جیسے انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو اس کی سب سے پہلے اس دباؤ میں نہ آنے کی، ان کی بات نہ ماننے کی عمران ریاض خان کے مطابق سب سے پہلی وجہ ایک تو ان کی عمر ہے۔ اب ان کی عمر ایسی ہے کہ وہ اب کوئی رسک نہیں لینا چاہتے، اور دوسری بات عمران ریاض خان نے ان کو ان کا ضمیر قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران ریاض خان نے پہلی وجہ یہ بتائی ہے اور دوسری ایک اور وجہ بتائی ہے، آئے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ایک دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ایک کاروباری اینگل یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو 1 کروڑ کے آس پاس کی تعداد میں، یہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو بیریا ٹاؤن کے سب سے بڑے انویسٹرز ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بہت بڑی اماؤنٹس کے ساتھ ملک ریاض صاحب کے پروجیکٹ کے اندر حصہ دار ہوتی ہے۔ اوورسیز پاکستانی سارے کے سارے عمران خان کے دیوانے۔ اب یہاں پہ ایک بزنس کا انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے کہ اگر ملک ریاض صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی یا جو اسٹیٹس کو کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی بات مان لیتے ہیں، تو اوورسیز پاکستانی ناراض ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایسی کمپین چلے گی جس میں ملک صاحب کو سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ بہت کاروباری نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔
इमरान रियाज खान ने मलिक रियाज का उनकी बात न मानने की दूसरी वजह जो है वो उनके बिजनेस को करार दिया है। उनका कहना है कि मलिक रियाज के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते हैं, और ये आप भी जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं। वो इमरान खान से बहुत प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा उनका साथ देते हैं और उनकी मदद करने के लिए भी हमेशा सबसे आगे खड़े होते हैं। तो इनका कहना है कि मलिक रियाज का जो दूसरी जो वजह है, उनकी बात न मानने की जो दूसरी वजह है वो ये है कि अगर वो इन लोगों की या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और इनका बिज़नेस में इनको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि आप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कि भारत के वज़ीर आज़म है, वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ़ कोई ना कोई बात करते रहते हैं, कोई ना कोई उनकी ट्वीट या कोई ना कोई उनकी पोस्ट सामने आती रहती है। इसी तरह से पिछले कुछ दिनों से वो पाकिस्तान के खिलाफ़ बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपने लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करे, यही पाकिस्तान के लिए बहुत है। पाकिस्तान अब इस हालत में नहीं है कि हम पाकिस्तान से डरे, पाकिस्तान हमसे जंग नहीं कर सकता। इस तरह की बहुत बातें नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। इस हवाले से भी इमरान रियाज खान ने अपनी वीडियो में कुछ बातें की हैं, कुछ इंकशाफात किए हैं। इस हवाले से भी वीडियो देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की एक के बाद एक बेइज्जती करने की कसम खाई हुई है, यानी एक के बाद वो एक अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो तो बिल्कुल ठंडे होकर बैठे हुए हैं, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की तरह ठंडे। वो तो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो जो जवाब देने वाला है उसको जेल में बंद किया हुआ है, और जो नरेंद्र मोदी साहब के दोस्त हैं उनको हुकूमत में लेकर आए हुए हैं, और नरेंद्र मोदी साहब बार बार पाकिस्तान को ताने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी का थोड़े दिन पहले भी एक स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान अपनी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर ले तो बड़ी बात है। दफा करे, वो वक्त चला गया जब पाकिस्तान से हमें खतरा हुआ करता था। अभी तो पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात है। वो बता रहे पाकिस्तान तो फकीर बन गया है, वो तो अब हमसे लड़ ही नहीं सकता, हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता। ऐसे हद तक अमेज जुमले नरेंद्र मोदी ने बोले और हमने सुने, और जवाब कौन देगा? तो नाज़रीन, इमरान रियाज खान का सवाल ये है कि मोदी के तल्ख जुमलों का जो वो पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, इसका जवाब कौन देगा? हमारे हुक्मरान इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी एक फ़ख्रिया अंदाज में कहते हैं कि मैं पाकिस्तान भी मैं आया हूँ, लाहौर मैंने विज़िट किया, विदाउट सिक्योरिटी में लाहौर गया था। मतलब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अब कुछ नहीं है, पाकिस्तान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में अब कुछ भी नहीं बचा है। PTI के सीनियर रहनुमा पर पिछले दिनों कुछ ख्वाजा सराहों ने अटैक किया था, उन पर हमला किया था, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी भी हो गए थे। तो इमरान रियाज खान ने अपनी इस वीडियो में इस हवाले से भी बात की है और उन्होंने ख्वाजा सराहों से एक स्पेशल अपील की है। आए नाज़रीन, वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि रऊफ हसन पर हमला करने वाले ख्वाजा सराहों ने मेकअप ज्यादा किया हुआ था, इनकी शनाख्त नहीं हो सकती, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा। तो मेरी अब ख्वाजा सराहों से एक गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अगली मर्तबा आप जब किसी पे अटैक करने आए या जब किसी के ऊपर आप हमला करें या किसी को मारने लगे तो आप मेकअप जरा कम कीजिएगा, ताकि राणा सनाउल्लाह साहब को आसानी रहे आपको पहचानने में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि राणा सनाउल्लाह का एक स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें उनका कहना है कि रऊफ हसन पर हमला करने वाले ख्वाजा सराहों ने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था, जिसकी वजह से उनको पहचानना मुश्किल हो गया है और जिसकी वजह से उनको नहीं पकड़ा जा सकता। तो इस हवाले से इमरान रियाज खान ने ख्वाजा सराहों से स्पेशली अपील की है कि अगली दफ़ा जब आप किसी पर हमला करने जाएं, जब आप किसी के ऊपर अटैक करने लगे तो मेकअप ज़रा कम करें, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो, ताकि आपको आसानी से पकड़ा जा सके। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ नेशन। मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।